اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ شعر کو سن کر لگتا ہے کہ صاحب کلام شیخ ذوق ابراہیم پر شہر قائد کے قبرستانوں کی حالت زار آیا ہو گئی تھی، جہاں مدفون مرحومین انتظامیہ کی بد انتظامی کا عتاب بے چینی سے جھیل رہے ہیں۔ آئین پاکستان کے ابتدائی 40 آرٹیکلز ریاست پر شہریوں کے بنیادی حقوق کی فراہمی کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سر چھپانے کے لیے چھت اور چار دیواری ہے، لیکن مملکت خداداد میں رہائش کے اس بنیادی حق کے لیے اکثریتی عوام زندگی بھر دھکے کھاتے گزار دیتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ شہری سطح پر صورتحال ایک نئی بھیانک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور وہ ہے جیتے جاگتوں کی اکثریت تو بے گھر ہے ہی، دنیا سے گزر جانے والے بھی قبر کے حق کے لیے دشواریوں کا شکار ہیں۔ بدقسمتی سے بڑھتی ہوئی شہری آبادی کے ساتھ جہاں انتظامیہ نے شہریوں کی ضروریات زندگی کی فراہمی کا خیال نہیں رکھا، وہیں آبادی کے تناسب سے قبرستانوں کی بڑھتی ہوئی ضرورت پر بھی توجہ نہیں دی گئی۔ اوور لوڈنگ کی وجہ سے کئی قبرستانوں کو مزید تدفین کے لیے سرکاری سطح سے سیل کیا جا چکا ہے، جبکہ قبرستانوں کی حالت زار کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر قبرستان چلے جائیں تو وہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ زیروح شہر کراچی میں جینے کے ساتھ ساتھ مرنے سے بھی خوف کھاتا ہے۔ قبروں کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی، بے ترتیب قبروں کی دیواریں گر کر منہدم ہو رہی ہیں، جا بجا غلاظت کے ڈھیر اور کچرا کنڈیاں تعفن پھیلا رہی ہیں، سیوریج کا غلیظ پانی قبروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آوارہ کتوں کے قبروں سے انسانی لاشوں کو نکال کر بھوک مٹانے کے ہولناک مناظر بھی روزمرہ کا حصہ ہیں۔ اس کے باوجود قبروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لگتا ہے کہ جیسے انتظامیہ کو مرنے کے بعد ان قبرستانوں میں نہیں جانا۔ ناظرین، ٹیم گرفت کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھائیں گے قبرستانوں کی حالت زار اور زبوحالی، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ قبرستانوں کی دیکھ بھال کے لیے KMC کا سالانہ مختص بجٹ کہاں خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں گرفت اسپائی ٹیم کو حرکت دی گئی۔ ایک اسپائی ٹیم لیاقت آباد FC ایریا کے قبرستان پہنچی، جو انتظامیہ کی جانب سے مزید تدفین کے لیے سیل کیا جا چکا تھا۔ گورکن کو تلاش کر کے ایک فرضی عزیز کی تدفین کے لیے قبر کا تقاضا کیا۔ اب ادھر ملے گا، اس طرح ملے گا اور یہ بھی کیا رہے گا، مطلب روڈ سے اندر آ کے یہ رہے گا۔ گورکن نے قبرستان کے مختلف حصوں کا تذکرہ کیا اور مختلف حصوں کے مختلف ریٹ بتائے۔ جگہ تو ایسے نہیں ہم کرتے نہیں ہیں، آپ کو دکھاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا، دماغ تو بنائے۔ گورکن اسپائی نمائندوں کو قبرستان کے ایک حصے کی طرف لے گیا اور زمین کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس حصے میں سے قبر نکال دے گا۔ نمائندوں نے پوچھا کہ نئی قبر بناؤ گے یا پرانی قبر کو خالی کر کے دو گے؟ گورکن نے جواب میں کھل کر اعتراف کیا، نہیں بھائی، نئی کہاں سے لائیں، یہاں تو ایک ایک قبر میں 8 قبریں ہیں۔ مطلب خالی جگہ تو نہیں ہے نا، قبر بھی خالی تو نہیں، خالی کہاں ہوگی؟ آپ ٹائیگر میں جاؤ، آپ ہی بول رہے 400-500 منظر چاہیے، ایک قبر کے 8 قبریں۔ نمائندے نے گورکن سے قبر کے ریٹ پوچھے۔ گورکن نے قبر کے ریٹ سرکاری ریٹ سے دگنے بتاتے ہوئے 16,000 کا تقاضا کیا۔ یہ نہیں ہے، اس میں ان کی اسی حدود میں کریں گے، یہ دیکھو یہ مزار ہے نا، ہاں اس کی حدود میں تو کیا بن لوگ 16,000 ہے 16۔ نمائندے نے رعایت کا کہا تو اس نے قبرستان کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پھر وہاں قبر ملے گی اور اس کے ریٹ 13,000 روپے ہوں گے۔ گویا منڈی لگی ہوئی تھی، مختلف حصوں کے مختلف ریٹ تھے۔ کیا فائنل بتاؤ کیا لوگ؟ آپ 15 جاؤ، میں آپ کو 13 میں دوں گا، وہ آگے 20 میں۔ اچھا یہی بتاؤ، یہ جو خرید میں نے آپ کو یہ بتا دوں نا، 16 فائنل۔ نمائندوں نے گورکن کو قبر بنانے کا ایڈوانس پکڑایا اور اگلے دن کے لیے قبر کا وقت طے پا گیا۔ کتنا بیانہ گیا؟ اب 3 کا وقت دے دیں۔
चलो भाई है ना 2000 दे दें अभी 2000 दे रहे। हाँ ये नहीं ना, आपको कल फिर बुलाऊंगा, आपसे अनुरोध लेके कल आपको दिखाने के भाई ये तो पट्टी आपका हो रहा है। हाँ कल आप 2 बजे आओ ना, आपको फिर हम चेक करेंगे। 2 बजे नहीं, कल मैं आपके पास आऊँगा 11 बजे। 11 बजे ना, 11 बजे हमारा मंजूर है, 10 बजे आते ना। तो पैसे दे के तो फिर 2 बजे तक तैयार जब भी होगी ना, जगह देख लेना आप, ये 1000 रुपये रख लो। मरकजी कब्रिस्तान है औरंगी टाउन का, शुरू से तकरीबन 40-45 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है इस कब्रिस्तान को। बारिशों में पानी की निकासी का मसला है। 9-9,500 रुपए की एक कब्र अब यहाँ पे बाकायदा से दी जा रही है, हालांकि ये कब्रिस्तान डिक्लेयर किया गया है कि क्लोज है। 11,500 15,000 का रेट चल रहा है। लियाकताबाद कब्रिस्तान की सूरत हाल सामने आने के बाद दूसरे कब्रिस्तान की सूरत हाल जानने के लिए टीम गिरफ्त पहुंची औरंगी टाउन 11:30 पर कायम कब्रिस्तान, जहां की सूरत हाल भी इंतहाई नागुफ्तबे थी। मैं आगे चल के दिखाना चाहूँगा इस कब्रिस्तान की मजीद और हालत इज़हार क्या है, और साथ में इस वक्त हमारे साथ इस कब्रिस्तान के मैनेजिंग कमेटी के सदर साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब ये बताइए कि ये कब्रिस्तान कब बनाया गया, और जो आप लोग मैनेजमेंट के अंदर इसमें मौजूद हैं, तो केएमसी की तरफ से इस कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वॉल भी मैं देख रहा हूँ कि मौजूद नहीं है, तो इसकी बाउंड्री वॉल और इसकी सारी मेंटेनेंस वगैरह ये क्या सिलसिला है? इसके अंदर अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने वाला शख्स आगे आया नहीं है। हाँ, ये असल में जो है ये तो मरकजी कब्रिस्तान है औरंगी टाउन का, शुरू से तकरीबन 40-45 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है इस कब्रिस्तान को बने हुए। और उसके बाद ये जब नया उस वक्त फारूक सत्तार साहब के दौर में जब जो है ना ये इसकी बाउंड्री हुई थी, इसकी लोकेट हुआ था ये कब्रिस्तान के तौर बाज़ाब्ता, और ये जो भी आपको निशानदेही नज़र आ रही होगी थोड़ी दीवारें, वो उस वक्त हुई। उसके बाद जो है दोबारा इन लोगों ने बीच में जब केएमसी ने बहुत दफ़ा इसके लिए टेंडर वो किया, लेकिन अब तक इस पर काम नहीं किया। अभी भी लास्ट 2 साल पहले इन्होंने इसके लिए टेंडर भी किया कि जी हम इसकी बाउंड्री वाल के लिए, और अखबार में भी आया, लेकिन इसकी तामीरात नहीं हो सकी। तो अब जगह ही नहीं है इसके अंदर। 5-7 साल से तो ये सूरत हो गई है कि अब आप देख सकते हैं आगे जाएंगे। अब मजीद कब्रों के लिए जगह मौजूद नहीं थी तो तोसी कराई गई। हाँ, बस वो पहाड़ काटने के बाद 2 दफ़ा हमने जो लैंड को आगे ये तोसी किया है। अब आगे जो है ना कोई वो जो प्लेन लैंड है ही नहीं, तो अब जो है जो लोग यहाँ पे तस्सीम तो हो रही है बहरहाल, तो वो यही है कि जो लोग जिनके अपने अजीज व अक़रबा यहाँ पे जिनके पहले पुरानी कब्रों को दोबारा से इसी में रिमिनेट करते हैं वो लोग। अब और बाकी ये कि बारिशों में पानी की निकासी का मसला है, वो जब पानी दाखिल होता है तो कब्रों को भी मुतासिर करता है। ये सारी जो है ना, ये सारी पगडंडियाँ सड़कें सब बनाई गई थी पुख्ता, लेकिन ये बारिश की वजह से सारा देखें आप कैसी सूरत हाल हो गई सारी। अच्छा, हाल है तकरीबन आपने जैसे बताया कि 40 से 45 साल पहले इस कब्रिस्तान को तामीर किया गया था, और लोगों ने हो सकता है कि उस वक्त भी अपनी मदद आपके तहत तमाम मामलात खुद संभाले होंगे। बिल्कुल, सब ये कब्रिस्तान तो अपनी रजाबी के तहत ही चलता है, कोई इसमें गवर्नमेंट ने बस वो आपको बताया कि वो ये दीवारें थोड़ी नज़र आ रही हैं आपकी, ये पुरानी जो वो है ये इस वक्त तामीर हुई थी, मेरे ख्याल से कोई 79 की बात होगी, जो भी है बहरहाल। उसके अभी यहाँ पे जो अगर तदफीन के लिए कोई मैयत आती है तो उसको देखने वाला कौन होता है? उसकी कब्र की पर्ची वगैरह देना, या एक मकसद सिस्टम है यहाँ पे, हेड गोरकन है, निगरान है, और वो है ये लोग जो आते हैं उनके को इन्फॉर्म करते हैं, वो सारे जो है ना फिर कब्रिस्तान को मेंटेन करते हैं, देखते हैं सारे उनको। सीवरेज के नाले वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं? नहीं, यहाँ पे असल में जो लोगों के घर हैं ना, ये असल में ये पूरा पहले के ही बसे हुए हैं, यानी आप इसको कह लें कि कच्ची आबादी कह लो, या वो कह लो कि जो ऑक्यूपाई किया हुआ है इन लोगों ने, तो लेकिन वो बसे में तो उन्होंने वो डग बनाया हुआ अपना चैम्बर, और कोई सेवरेज आप देख सकते हैं, सेवरेज को के सब अंदर नहीं दाखिल होता है ना, सेवरेज के पानी के हवाले से कोई मीटर है तो उससे। लेकिन ये कि बारिश की जो पानी की सूरत हाल है, ये कटिंग कराई थी ना यहाँ से, अभी नया रास्ता निकल आया था, ये कटिंग सारी कराई, लेकिन अब ये सूरत हाल यहाँ पे बहुत अबतर है। वो तो केएमसी ने पहले भी 5-6 साल पहले भी कहा था कि हम नया कब्रिस्तान जो है यहाँ पे एक मरकजी तामीर कर रहे हैं, गुलशन रियाज के उधर भी उन्होंने अलर्ट करी थी और सारा कुछ हुआ था, फिर उसके बाद वो भी पोस्टपोन्ड हो गया।
नाज़रीन, जो सूरत हाल हमारे सामने है इस वक्त वो ये है कि इस कब्रिस्तान की कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। लोग कच्ची आबादी के तहत यहाँ पे अनप्लान्ड जो पॉपुलेशन हुई है उसी के तहत यहाँ पे अपनी रिहाइश भी इख्तियार करते हैं और तमाम गुज़र बसर इसी तरीके से की जाती है। कब्रिस्तान से बिल्कुल मुत्तसिल यहाँ पे कुछ घर भी आबाद हैं, साथ में कुछ ऐसी कब्रें भी मौजूद हैं जो बारिश के पानी की वजह से बिल्कुल बैठ चुकी हैं। और यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से जबकि इस कब्रिस्तान को 2 दफ़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई और मुतबादिल जगह हुकूमत की तरफ से फराहम नहीं की गई है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी औरंगी टाउन में ऐसा लैंड मौजूद होगा जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ होगा। तो साहिब साहब, यहाँ पे लैंड ऐसा मौजूद है जहाँ पे कब्रिस्तान की साइट कोई एलोकेट की जा सकती है गवर्नमेंट के तहत? गवर्नमेंट ने इन्होंने एलोकेट किया था केएमसी ने, ये गुलशन ज़िया पे इन पे जो है वो वहाँ पे, और तकरीबन जो है 7-8 एकड़ की जगह उन्होंने और सारा कुछ उन्होंने इसको प्लान किया था। हमें भी बताया था कि हमने यहाँ कब्रिस्तान जो है ना, ये कितने साल पुरानी बात हो? ये ज़्यादा 6-7 साल पहले की बात है। जबकि इस कब्रिस्तान को डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब बंद कब्रिस्तान है, इसके अंदर मज़ीद कोई तस्सीम नहीं हो सकती है। मुकामी लोगों ने, जैसे साजिद भाई हैं यहाँ पे, मोहल्ला कमेटी के लोग हैं, उन्होंने मिलकर यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन भी कराई, पहाड़ को काटा और थोड़ी जगह हासिल करने की कोशिश की। लेकिन अब एक और सिलसिला इनके साथ हुआ है इस गरीब आबादी के साथ कि जहाँ पे औरंगी टाउन के लोग अपने रोज़गार के मौके बहुत कम होते हैं और गरीब आबादी होने की वजह से यहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। 8,000 की एक पर्ची, वैसे ही मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा एक अमाउंट है 8,000 किसी ऐसे घराने के लिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार रुपये कमाता हो। मज़ीद तकरीबन 1,000-1,500 रुपये के एक और चार्जेस लगा दिए जाएँ। साहिब साहब, ये क्या सिलसिला है कि तकरीबन 9-9.5 हज़ार रुपये की एक कब्र अब यहाँ पे बाकायदा से दी जा रही है, हालांकि यह कब्रिस्तान डिक्लेयर किया गया है कि क्लोज़ है? नहीं, अब ये तो केएमसी ने अपने जो है ना रेट मुकर्रर किया है, तो यहाँ पे तो फिर भी 9,000 जो है 300 या 500 के करीब है। बाकी आप दूसरे जगहों पे जो है 11,500 15,000 का रेट चल रहा है, लेकिन यहाँ तो फिर भी हमने कोशिश करके उसको मेंटेन जो है ना यहीं तक ही क्या आप मालूम कर सकते हैं। आगे भी जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि 15,000 16,000 लाख रुपए तक की कब्रें आगे चल रही हैं, लेकिन यहाँ फिर भी लेकिन इस गरीब आबादी के लिए ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है। केएमसी की जानिब से कब्र की मद में मुकर्ररा रकम 8,500 रुपए बतौर सरकारी फीस है, जिसमें कब्र की तामीरात का मटीरियल भी शामिल है। लेकिन कब्रिस्तान लैंड माफिया 3 से 4 गुना रकम ईंट रही है, जो कि एक गरीब घराने के लिए किसी तौर मुमकिन नहीं। लिहाजा औरंगी टाउन कब्रिस्तान के अतराफ में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां गरीब घराने अपनी मदद आप के तहत खुद कब्रें बनाकर अपने मैयतों को दफना देते हैं। कब्र की रजिस्ट्रेशन सरकारी इंदिराज का न तो उन्हें शऊर है और न ही वो इन झमेलों में पड़ने की जरूरत महसूस करते हैं। ये कब्रिस्तान तो बंद हो चुका है, तो ये कब्र पक्की करने का सिलसिला क्या पुरानी कब्र थी, क्या कर रहे हैं? ये अभी तकरीबन 1 हफ्ता हुआ मैयत हुआ, तो उसको अभी बना रहा है, अभी इसको सही कर रहे हैं। और ये कोई पुरानी कब्र नहीं है, नई कब्र है? ठीक है, तो ये कब्रिस्तान तो बंद कर दिया गया ना केएमसी की तरफ से, इसमें नई कब्र कैसे बन सकती है? अभी नहीं, तो अभी बना रहे लोग, अभी तो लग रहा रोज आ रहे कब्र मैयत हो रहा है। इसकी कमेटी को केएमसी का जो ग्रेवयार्ड का डिपार्टमेंट है उसने डिसॉल्व कर दिया था, और डिसॉल्व करने के बाद यहाँ पे इख्तियारात मुकम्मल तौर पे सियाह सफ़ेद के इख्तियारात जिसे कहा जाए वो गोरकन के हवाले कर दिए गए थे। और ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको ये चीज़ें सामने नज़र आती हैं। ये बताएं कि जो कमेटी को डिसॉल्व करके और तमाम इख्तियारात केएमसी ग्रेवयार्ड डिपार्टमेंट ने गोरकन के हवाले कर दिए थे, तो ये क्या, एक तो यहाँ पे कोई सफाई सुथराई की सूरत हाल नहीं है, और दूसरे ये नई कब्रें जो बन रही हैं, तो इस हवाले से क्या आप लोग इनको गिरफ्त में नहीं ले सकते, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते? बात उसमें यूँ नहीं है कि वो डायरेक्ट जो है वो डायरेक्टर जो कब्रिस्तान है केएमसी हैं वो उनके डायरेक्ट उन्होंने उनको अपने मातहत में कर लिया है। वो जो कमेटी थी साहब का उसको कोई बात को मामला थी, वो पूछेंगे भी तो वो बोलता भाई मैं तो डायरेक्टर को जवाब दूँ, डायरेक्टर का ताब इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते, आपका ताल्लुक ही नहीं, हमने इनको डायरेक्ट वो करा हुआ है। तो अब ये कि ये हालांकि ये रास्ते की जगह छोड़ी गई थी कि यहाँ पे जो है वो एक्सटेंड करते हैं, वरना वो कब्र जो है लास्ट थी और ये रास्ते की जगह छोड़ी थी। कि बाकायदा से अगर देखा जाए तो ये भी एक चीज़ नज़र आती है कि रास्ता है
باقاعدہ سے اور راستے کو کم کر کے یا چھوٹا کر کے اور یہاں پہ قبرستان کو اور مزید ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں کہ قبر اس پہاڑ کے بالکل کنارے لگی ہوئی ہو. لاسٹ ٹائم بارشوں میں کم سے کم 200 سے 250 قبریں شہید ہو چکی ہیں. بچوں کی قبریں تھیں یہاں پہ, اور بارشوں میں اوور فلو ہو کے سیوریج کا پانی پورا آ گیا تھا. ہم پوری کوششوں میں لگے ہوئے. میں پھول ڈالا, اس میں کتا نکل کے جا رہا ہے. ابھی میں آپ کو ایک جگہ دکھاؤں گا, بال پڑا ہوا سر کے ساتھ. ناظرین, جہاں پہ یہ اس قبرستان کی مینٹیننس کے حوالے سے KMC گریو یارڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی دیکھ بھال نہیں کی جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچرا بھی موجود ہے اور اسی کچرے کے اوپر اسٹرے ڈاگز کافی تعداد میں موجود ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پہ صورتحال اور ابتر ہو جاتی ہے. ناظرین, آپ نے ملاحظہ کیا کہ اورنگی ٹاؤن قبرستان کی حالت زار جو انتظامیہ کی جانب سے اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے تقریباً 10 سال پہلے سیلڈ کیا جا چکا تھا اور کوئی پرسان حال نہ تھا, اور بعض ایسے مناظر بھی تھے جو آن ایئر کرنا کسی صورت ممکن نہ تھا, کیونکہ کھلے عام قبر میں دفنائے گئے مردوں کی بے حرمتی دیکھنے میں آئی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے انتظامیہ بھول چکی ہے کہ انہیں بھی مرنے کے بعد یہیں دفن ہونا ہے. ناظرین, کراچی کے قبرستانوں کی صورتحال ہر ایک کے سامنے ہے, اور خاص طور پہ جو KMC کا گریو یارڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. میں یہاں پر تلاوت کر رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے, قبر کھولا, اس کے اندر کتا مردہ کھا رہا ہے, سر لے کے بیٹھا ہوا تھا. بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, میں نے بتایا تو انتظامیہ نہایت ہی کمزور ہے, وہ ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتی, نہ KMC دیکھے. کتے اتنے زیادہ ہے کہ اندر آتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمیں کاٹ لیا تو اس کی ذمہ دار کون ہے. اور یہ قبرستان کی وہ آپ دیکھ لیں قبر, بارش ہوتی ہے تو ہم اندر نہیں آ سکتے. یہ پہاڑ کی دکھائے, جب بارش ہوتی ہے پورے چٹانیں گر رہے ہوتے ہیں, اور گٹر کا پانی آتا ہے. یہ بات نہیں بارش کا پانی, یہ گٹر کا پانی پورا نیچے آتا ہے. بس لہذا ہمیں ایک گزارش ہے کہ KMC اپنے کام کرے. قبرستان کے پہ کچرے جگہ جگہ ڈھیرے, اور گھریلو کچرے, یہ نہیں ہے کوئی ہوا سے آیا ہوا کچرا ہے, گھریلو کچرے ہے. آپ آگے پیچھے کیمرہ گھما کر دیکھیں کتنے بری طرح ہے. یہ قبر دکھا دیں آپ, اس میں بھی حال کی بات ہے, پر 3 دن پہلے کی بات ہے. میں پھول ڈالا, اس میں تو کتا نکل کے جا رہا ہے. ابھی میں آپ کو ایک جگہ دکھاؤں گا, بال پڑا ہوا سر کے ساتھ وہ بال پڑا ہوا وہاں پر. اس کے بعد ٹیم گرفت نے رخ کیا یاسین آباد قبرستان کا, جہاں پہلے بھی ٹیم گرفت گورکن مافیا کو بے نقاب کر چکی ہے. آئیے ناظرین, آپ کو کچھ عرصہ پہلے نشر کیے گئے خصوصی پروگرامز کی جھلکیاں دکھاتے ہیں. اسپائی ٹیم نے گورکن کو تلاش کیا اور اس سے فرضی مسئلہ بیان کیا کہ ان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے, جس کی کل کے دن تدفین ہے اور اس کی قبر بنوانی ہے. اپنی قبر میں ریپلیس ہے, ویسے نہیں جگاڑ مارو یار. کہاں جائیے؟ ہاں کیا کریں, یہ کہاں سے یہ علاقے کی رہائش ہے یار. اتنے بڑے قبرستان جگہ ہی نہیں خالی بھیا. نہیں یار, یہ تو بند ہے, اسی لیے تو بند ہے نا. ہاں بند مطلب بند ہے, قبرستان کھل رہی ہے. گورکن نے ابتداً صاف انکار کر دیا کہ یہ قبرستان حکومت کی طرف سے سیلڈ ہے, لہٰذا یہاں قبر نہیں مل سکتی. نمائندے کے زیادہ اصرار کرنے پر گورکن نے ایک راہ نکالی. میں بندے سے بات کرتا ہوں, لیکن مجھے تو لگتا ہے بات کرنے پیسہ نہیں ہے یار, پیسوں کا ایشو نہیں ہے یار. گورکن لائن پر آ گیا, کہنے لگا کہ پہلے قبرستان کے ٹھیکیدار سے بات کر لوں, پھر جواب دیتا ہوں. اس کے بعد وہ عابد نامی ایک ٹھیکیدار سے فون پر باتوں میں مصروف ہو گیا. عابد ٹھیکیدار سے بات کرنے کے بعد گورکن نے قبر ملنے کی نوید سنا دی. یعنی فون کے دوسری طرف بیٹھا ہوا عابد ٹھیکیدار وہ ہستی تھا کہ جو قانون کے فیصلوں سے بالا تر تھا. آ جاؤ, ایک جگہ بتا رہے ہیں, دکھا دیں آپ کو. لاسٹ ٹائم بارشوں میں کم سے کم 200 سے 250 قبریں شہید ہو چکی ہیں. بچوں کی قبریں تھیں یہاں پہ,
اور بارشوں میں اوور فلو ہو کے سیوریج کا پانی پورا آ گیا تھا. ہم پوری کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ عائشہ مندر تک کا سیوریج کا پانی بارش کا پانی آتا ہے اور اس کی صفائی نہیں ہوئی. زیادہ بارش ہو گئی تو اسے دوبارہ بہنے کا شہید ہونے کا خطرہ ہے. قبر کی جگہ دکھانے کے لیے گورکن نمائندوں کو قبرستان کے اس حصے کی طرف لے گیا جہاں سے لیاری ایکسپریس وے گزرتا ہے. قبرستان کی حدود ختم ہونے کے بعد گورکن نمائندوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے قبر کی جگہ دکھانے لگا. جگہ 25,000 کے لیے قبرستان نہیں رہا، ختم ہو گیا. یہاں جو خالی تو نہیں آپ کہہ رہے ہو، یہاں پہ ابھی یہ جگہ جو ہے یہ خالی ہے. تو یہ آپ عام مارکیٹ میں دے رہے ہو؟ میری بات آپ نہیں سن رہے ہو. میں نے بولا قبرستان بند ہے، کسی کو جگہ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بولا بھائی کچھ کرو ہمارے کر لیے، اسی لیے کیونکہ یہ جو جگہ دے رہے جس کو میں نے فون کیا، میں نے بولا بھائی یہ کام کرنا ہے. اس نے بولا بھائی بات سنو، ذمہ داری آپ کی ہوگی. کل کچھ ہو گیا تو آپ کی ذمہ داری ہمارا نام نہیں آنا، کیونکہ جو انچارج کی ہوگی اسی چیز میں ہم نہیں ڈالنا. گورکن نے کھل کر بتایا کہ یہ جگہ قبرستان سے باہر ہے، یہاں ہم قبر بنا دیں گے، لیکن اس قبر کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی. ناظرین کو بتاتے چلیں کہ گورکن نے قبر کے لیے جس جگہ کا اشارہ کیا تھا وہ لیاری ایکسپریس وے سے متصل وہ حصہ تھا جو لینڈ ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں آتا ہے. یاسین آباد قبرستان اور لیاری ایکسپریس وے کے درمیان 25 سے 30 فٹ کا فاصلہ متعین ہے، جو قبرستان لینڈ مافیا کی وجہ سے سمٹ کر 10 فٹ سے بھی کم رہ گیا ہے. گورکن نے اس گورکھ دھندے کے 25,000 روپے بتائے اور کسی طور پر رعایت کرنے کے لیے تیار نہ تھا. کیا ہو جائے گا اس کا اپنی جو خبر ہے، جیسے یہ دیکھو ٹائل والی بنی ہے. ابھی کوئی مالک آتا ہے بھائی ہماری اپنی قبر میں ریپلیس کاغذات لیتے ہیں تو ان کے 15,000 لیتے ہیں. 15,000 ریپلیس میں. اچھا. اور جیسا یہ شادی ہے ایسی توڑتے ہیں تو اس کے 12 سے 13. اچھا. کسی ٹائل میں تھوڑا مضبوطی زیادہ ہوتی ہے. ابھی تو آپ کو نہیں بنا ہوگا نا، یہ تو نہیں بنے گی نا. اس کے کم سے کم آپ سے 20 سے 25,000 لیں گے. 30 سے 25,000 اندر سے باؤنڈری بنے گی، بلاکوں کی بنے گی باؤنڈری. کچھ راستے کر لیں ریٹ. یہ تو میں نے اس کو راستے میں بات کر لی. میں نے بولا مجھے فائنل میں مجھے بتا دو. کتنے فائنل وہی بتائیں؟ نہیں بتائے میں نے آپ کو 25,000 روپے. نمائندوں کو گورکن کے آگے ہار ماننا پڑی اور قبر کے 25,000 روپے طے پا گئے. نمائندوں نے گورکن کو ایڈوانس کے 2,000 روپے سپرد کیے اور قبر بنانے کا مرحلہ شروع ہو گیا. ایڈوانس کتنے دینے پڑیں گے؟ ایڈوانس 15,000 دے دو. نہیں یار 10 دے دو. ایڈوانس 10,000 دے دو. 15 ہے نہیں جب مجھے پڑے 2,000 3,000 پڑے ہوں گے. 3,000 نہیں ایڈوانس ہے نا، کوئی بھاگ تو دے رہا. قبر 10 مانگ رہا ہے، آپ 10 دے لو. بارش میں قبرستان کی زبوحالی رہائشی علاقوں سے بدتر اور ابتر ہو جاتی ہے. یاسین آباد قبرستان بھی دیگر قبرستانوں کی طرح زیر آب آ جاتا ہے اور گٹر نالوں کا علائشی پانی اوور فلو ہو کر قبرستان میں داخل ہو جاتا ہے اور قبریں منہدم ہو جاتی ہیں. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں یاسین آباد قبرستان میں، عزیز آباد کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ اس قبرستان کی خاصیت یا کہنا چاہیے کہ خرابی ہے کہ اس کے بیچوں بیچ درمیان سے ایک نالا گزرتا ہے. یہ نالا کوئی برساتی نالا نہیں ہے، سیوریج کا نالا ہے. باقاعدہ سے اس کے اندر مختلف جگہوں سے رہائشی جو یہاں پہ علاقے کے ہیں وہاں سے اس کے اندر فضلہ بھی آتا ہے، اور بارشوں کے دوران یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ نالا اوور فلو بھی ہو جاتا ہے. اسی کے باعث یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ایک حفاظتی دیوار تھی وہ بھی گر گئی ہے، اور اس حفاظتی دیوار کے گرنے کے بعد اس نالے کے اندر ایک بلاکیج پیدا ہو گئی ہے. آج کل کیونکہ موسم ہے بارشوں کا، تو بارشوں کے نتیجے میں اگر کوئی اس نالے میں طغیانی کی سی کیفیت آتی ہے تو ایسی صورت میں جو بلاکیج ہے اس کی وجہ سے آس پاس کی جتنی قبریں ہیں وہ سب کی سب مسمار ہو جائیں گی، ڈھہ جائیں گی. یوں زندگی میں انتظامیہ کی بد انتظامی جھیلنے والے مرنے کے بعد بھی انتظامیہ کے عطاف سے چھٹکارا نہیں پاتے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ نالے کا پانی قبرستان میں داخل ہونے کے بعد کیسے قبریں مسمار کر دیتا ہے.
यहाँ पे हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं जो इस इलाके की एक समाजी शख्सियत भी हैं। इनके बहुत सारे काम हैं इस इलाके के हवाले से, कब्रिस्तान के हवाले से भी इन्होंने कुछ कोशिशें की हैं कि इसकी बहाली और इसके अंदर निज़ाम को किसी तरीके से बेहतर बनाया जा सके। मुस्तफ़ा साहब ये बताएं कि आप यहाँ पे कितने अरसे से रहायशी हैं और इस कब्रिस्तान में जो नाला है इसके हवाले से आपने डायरेक्टर KMC ग्रेवयार्ड वगैरह से या किसी और मुतालिका अहदेदार से आपने बातचीत करने की कोशिश की कि ये सूरत हाल बेहतर की जाए किसी तरीके से? ये 1 साल पहले हुआ था और 1 साल से हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं। DMC KMC वालों को इन्फॉर्म कर दिया, एप्लीकेशनें लिखनी है। ये लास्ट टाइम बारिशों में कम से कम 200 से 250 कब्रें शहीद हो चुकी हैं, बच्चों की कब्रें थी यहाँ पे, और बारिशों में ओवरफ्लो हो के सीवरेज का पानी पूरा आ गया था। हम पूरी कोशिशों में लगे हुए। ये आयशा मंदिर तक का सीवरेज का पानी, बारिश का पानी आता है और इसकी सफाई नहीं हुई। ज़्यादा बारिश हो गई तो ये कब्रें दोबारा बहने का, शहीद होने का खतरा है और इलाके पूरा अजीज़ाबाद डूब सकता है इससे, और कब्रें शहीद हो सकती हैं। और इसको फौरी तौर पे इस मसले को हल किया जाए। ऊपर ही ऊपर काम कर रहे हैं, अंदर नहीं आ रहे। ये मेन काम है पूरे फेडरल एरिया का, मेन बस्तानी नाला ये है। अच्छा, इस वक्त इस कब्रिस्तान में नई कब्रें कई नहीं लगाई जा सकती मेरे ख्याल से। जी जी। तो पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो यहाँ पे कुछ आ गई कुछ फासले पे यहाँ पे नई कब्रें खोद के और गोरकन दे रहे थे। तो इस हवाले से गोरकन वगैरह को आपने उन्हें, क्योंकि आप समाजी शख्सियत हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक ही कब्र के साथ साथ 2 कतबे भी जो है वो आमतौर पर नज़र आ रहे हैं। तो एक कब्र के अंदर 2 मुर्दों का होना इस वजह से साफ वाज़ेह नज़र आता है। और क्योंकि उनकी तारीख़ तदफीन भी जो है लिखी हुई है तो अलग अलग नज़र आ रही है कि काफ़ी अरसे का फासला है उस सारी चीज़ों के दरमियान। तो ये बताएं, इस सूरत हाल से निपटने के लिए आप लोगों ने किसी से बातचीत की है, इस चीज़ को आगे पहुँचाने की कोशिश की है? ये अब बैंड लग चुके हैं यहाँ पे। हमारी कोशिशों के बाद बहुत लड़ाई झगड़े होते थे यहाँ पे, कब्रें शहीद हो जाती थी एक दूसरे की मुर्दों के हवाले से। अब अल्लाह का शुक्र है 2-3 साल से बैंड लग चुका है। नाज़रीन, ये है सूरत हाल यासीनाबाद कब्रिस्तान की, जो कि अजीज़ाबाद के इलाके में मौजूद है। शहर के बीचों बीच ये कब्रिस्तान होने की वजह से यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कि अपने प्यारों को करीब से करीब कब्रिस्तान में जो है वो तदफीन करें और यहाँ पे ख्वातिया ख़ानी के लिए आएँ। लेकिन यहाँ पे माजी में देखा यह गया है कि काफ़ी हद तक यहाँ पे लोगों के आपस में झगड़े भी हुए हैं। अहले इलाका के आपस में झगड़ों के नतीजे में इस कब्रिस्तान को मज़ीद एक्सटेंड भी किया गया था। साथ ही यहाँ से कुछ फासले पे, शायद 200 से 300 मीटर के फासले पे लियारी एक्सप्रेस वे का भी गुजरगाह है। इन हकाइक को जानने के बाद टीम गिरफ्त ने राब्ता किया KMC के PRO अली हसन साजिद से, ताकि वो हमें डायरेक्टर KMC ग्रेवयार्ड डिपार्टमेंट इकबाल परवेज साहब के इंटरव्यू के लिए राब्ता करवा दें, क्योंकि माजी में भी टीम गिरफ्त उनसे इंटरव्यू कर चुकी थी। लेकिन इस मर्तबा कुछ और ही माजरा सामने आया कि अली हसन ने राब्ता कराने के बजाय पहले तो टाल मटोल से काम लिया, और जब टीम गिरफ्त ने माजी की मिसाल दी तो उन्होंने बड़ी रऊनत से कहा कि वो जमाना कुछ और था। अली भाई, मुझे शॉर्ट करना था डायरेक्टर ग्रेवयार्ड का, लेकिन उनको तो ये शॉर्ट देने का वो इख्तियार ही हासिल नहीं। पहले क्योंकि हम ये होता है कि ऐसे पहले जो था डायरेक्टर ग्रेवयार्ड के इंटरव्यू लेते रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं है इख्तियार, तो जिसको भी है वो लाइन अप करवा। कौन कब लेते रहे? साल पहले हमने किया था, वो इकबाल साहब जो थे डायरेक्टर ग्रेवयार्ड। हाँ, वो जमाना चला गया था। हाँ, वो जमाना चला गया था। ये ताज्जुब की बात है कि हुक्काम बाला पर तो जमाने गुजर रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तानों की ज़बूहाली का वही जमाना चला जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। कब्रिस्तानों की ज़बूहाली, कब्रों की ज़ायदुल कीमत फरोख्त, गोरकन माफिया की मनमानियां और बेशुमार बेज़ाब्तगियां, ये सब एडमिनिस्ट्रेटर कराची, म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची, डायरेक्टर ग्रेवयार्ड मौसूफ अली हसन जो कि KMC के PRO हैं, इन सब की कारकर्दगी और अहलियत पर सवालिया निशान है। टीम गिरफ्त ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह इन हक्काम का बयानिया रिकॉर्ड कर सके, लेकिन यकीनन नागुफ्तबे कारकर्दगी के बाद हुक्काम मीडिया का सामना करने से कासिर रहे। कोई रिश्तेदार ये नहीं कहता कि मेरे एक मुर्दे की कब्र को खोदकर दूसरा उसमें डाल दूं। ये एक ईजाद बंदा ज़हन की इख्तरा है। लेकिन अगर वो कहता है तो उसको बताया जाए कि तुम्हारे तदफीन किए जाने वाले मुर्दे की तौकीर और एहतराम इसी में है कि हम बराबर में कोई जगह तलाश कर लेते हैं, तदफीन कहीं और कर दी जाए।
बढ़ती हुई आबादी के तनासुब से बचे कुचे कब्रिस्तानों में भी कुछ मुद्दत में जगह पुर हो जाएगी, लिहाजा रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना होगा। गरीब अवाम सवाली हैं कि आईन और कानून जिन दीगर अवामी हुकूक की फराहमी का हुक्म सादर करता है, उनमें तहर्रुक क्यों देखने में नहीं आता। अवामी हुकूक की फराहमी अरबाब सियासत और इंतजामिया का अव्वलीन फरीजा होना चाहिए, लेकिन 70 साल से ऐवान मुक्तदरा में ये फरीजा ताअत्तुल का शिकार है। जब तक अवामी हुकूक की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी।